Let the Holy Spirit take control of everything. Everything is submit into your hand in Jesus' precious name. We pray, my Father. Amen. ದಿನವೂ ಹೇಳುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳುವೆ ದಿನವೂ ಹೇಳುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಫಾದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆವೆನ್ಲಿ ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳುವೆ ದಿನವೂ ಹೇಳುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳುವೆ ದಿನವೂ ಹೇಳುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. Let us all clap our hands as we are sitting. Let us all clap our hands and worship the Lord, my dear sister and brother. ಎಲ್ರೋಹಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡಿರುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡಿರುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ಈಗೇನ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡಿರು ಈಗೇನ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಲಿ. Father, thank you. Jesus, thank you. Heavenly Father, thank you. Jesus, thank you. ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವೆ ದಿನವೂ ಹೇಳುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವೆ ದಿನವೂ ಹೇಳುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ. ಎಲ್ಲವ ಪೂರೈಸುವೆ ಈಗೇನ ಸ್ತುತಿ. Father, thank you, Jesus. Heavenly Father, Jesus, thank you. ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವೆ ದಿನವೂ ಹೇಳುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವೆ ದಿನವೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ. All clap our hands and worship the Lord, my dear sister and brother. ಯೆಹೋವಾ ಶಾಲೋಮ್ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿರುವೆ, ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿರುವೆ, ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿರುವೆ, ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿರುವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳುವೆನ್ ದಿನವೂ ಹೇಳುವೆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳುವೆನ್ ದಿನವೂ
ಹೇಳುವೆನ್, ದಿನವೂ ಹೇಳುವೆನ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವೆನ್ ದಿನವೂ. ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ. Father, thank you. Jesus, thank you. Heavenly Father, Jesus, thank you. Thank you, ಹೇಳುವೆನ್, ದಿನವೂ ಹೇಳುವೆನ್. Thank you, Father. Thank you, ಹೇಳುವೆನ್, Father. Let's all stand up and we're going to worship Him. Let us all worship in the Spirit unto that's what the Word of God says. My distant brother, you have come in the house of God to worship Him. Let us all worship Him and let us all give glory to Him, my distant brother. Let us all magnify His name. We worship Your name. हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. हम गाए हो सना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा. यीशु मसीह तेरे जैसा, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन. यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन. हम गाए हो सना, तू राजा होगा है. Let us all lift up our hands to worship the Lord, my dear brother. Don't feel shy to worship Him. Let us all worship Him. And God, I want to come closer to you, Lord. I want to worship you with a wholeheartedly. I want to feel your presence in this place. हम गाए हो, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा, तू है प्रभु हमारा खुदा. प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान. प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार, अपने बेटे को कुर्बान. Let's all sing, हम गाए, ओ
the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say. Let's all worship, my dear brother. Till God. I want to feel your presence in this place. I need your anointing, O Lord. Give thanks. Give thanks. Nakunnavani nive Yesaya. Na talliyu nive, na tandriyu nive, na bandhu mitru nive Yesaya. Na kondayu nive, na kotayu nive, na kunnavani nive Yesaya. Na talliyu nive, na tandriyu nive, na bandhu mitru nive Yesaya. Yesaya, 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 nakunnavani Yesaya, 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 nakunnavani nive Yesaya, 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 nakunnavani nive Yesaya. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಶೋಧಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆ ಗಾಳಿ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ಯೇಸು ರಾಜನೇ மృత్యుంజయమీరిన్ கொண்டாடுவே. యేసు రాజానే హల్లెలూయా. மృత్యుంజయమీరిన్ கொண்டாடுவே. యేసు క్రీస్తునే ఆరాధిಸುವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆ ಯೇಸು ರಾಜ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಿನ್ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಯೇಸು ರಾಜ ನೀ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. Let us all, my dear brother, let us all worship Him. Exalt His name. Oh, we worship you, Lord. You are coming this morning hours to seek Him, to seek the Lord with the whole heart. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Let us all thank Jesus. Thank you, Jesus. Let us all thank Him, my dear sister, brother. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Spirit. Everyone. Thank you, Spirit. Thank you, Spirit. Hallelujah. 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 Let us all clap our hands and worship the Lord, my dear sister, brother. Let us all. Oh, we worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your wonderful worship in this morning hours. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful worship, O Lord. In this morning hours, we have come to worship you, O Lord, to exalt your name, O Lord. O God, the sisters and brothers who are come in this place, you bless them mightily, O Lord. As I submit a servant of God into her hand, as she is going to preach the word which is coming to. Let many people be touched by your word, O Lord, and many people be transformed by your word, O Lord Jesus. Take care of each and everything. Let the Holy Spirit take control of everything, O Lord. Everything is submit into your hand. In Jesus' precious name we pray, my Father. Amen. Ready? Praise the Lord. Hallelujah. 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 The roof itself is not able to hear you. Hallelujah. How will the heaven hear you? Hallelujah. Hallelujah. We praise and thank God for this wonderful moment that He has given us. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. It's a wonderful day that the Lord has made. ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ದಿನವು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ದಿನವಾಗಿದೆ. As every day we have a new mercy, new kindness every morning. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಮಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೊಸ ಕೃಪೆಯು ಆತನ ಕರುಣೆಯು ನಮಗೆ ಆತನ ದಯಪಾಲಿಸುವನು. So today, as we all have gathered today for a purpose, ನಾವು ಈ ದಿನವು ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. God has brought us near so that we can rejoice in Him in a purpose. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. So today, as we all know, the world celebrates, Father's Day. ನಾವು ಈ ದಿನವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಒಂದು ತಂದೆಗಳ ಒಂದು ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So this day is known for the fathers in our life. ಈ ದಿನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಿನವಾಗಿದೆ. So before I go on to today's message, ಈ ದಿನ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ after last prayer, today's last prayer, that is after this youth meeting last prayer, ಈ ಯೂತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಕಡೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಳಿಕ there will be a small thank you note put on the screen. ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. I just want every one of you to read together that for the pastor as he comes. ಆದ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ವರವಾಗಿ ಓದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. It's a small thank you note as a father for him. ಇದು ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. I'll just tell 1 2 3 all can start so that one should not start first and then last. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು 1 2 3 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. Okay, is it okay? ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ? Everybody understood? ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ? Understood, girls? Put a thumbs up. Yes, boys. ಹೌದು 1 2 3 ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ. Okay, fine. So as today we all have gathered for a purpose in a great day, that is Father's Day. ಈ ದಿನವು ತಂದೆಗಳ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. I love somehow this day very much. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. Because
I love my Heavenly Father. ಯಾಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. And I know that I have an Heavenly Father for me who cares for me. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ನನಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. It took long time to understand the nature of a father. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. Because it doesn't come out very easily. ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. So many of them think, is there a father really caring for us? ನಾವು ಅನೇಕ ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ, ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. Is there somebody who really does good for us? ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ. Is there somebody who really takes care of us? ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. Is there someone who really thinks of us? ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ. So this is something we never understand, how this Heavenly Father looks at us at times. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. We all know that we have an Heavenly Father. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. I love the way Jesus introduced this Heavenly Father to us. ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ. I believe if Jesus did not come or God did not send a man to this earth, we would have never known our Heavenly Father. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. If at all Jesus did not make us know there is a Father above whom he told his Father and our Father. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನು ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. If he did not introduce his Father to us as our Father, today we could not call him as our Abba Father or our Heavenly Father. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. It's wonderful to know that our Heavenly Father exists and only we knew because of Jesus. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತನಾದ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆತನ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಿದೆ. One side of it, Old Testament or Old Covenant, ನಮಗೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. We always have learned how God was really angry with sin, angry with people, judgments, wraths of God. ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಆತನು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಾಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಆತನ ಕುರಿತು ಬಹಳವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. But when we come to the New Covenant, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ it is so wonderful to know the nature of a father in a very different way. ಆದರೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಗುಣವು ಅದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ. And this nature was told to us by Jesus. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಗುಣವು ನಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. If at all Jesus did not become a man to make us understand who is our Heavenly Father, today we would have never called him in our prayer. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಯಾರು, ಆತನ ಗುಣಗಳು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. If at all I have to have relationship to the holies of holies, who is the Heavenly Father, ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧರಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕಾದರೆ it is only through Jesus that I can really make a relationship with him. ಆದ್ರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂತ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ. It's so wonderful. I am a sinner, but yet I can have relationship with the holies of holies. ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಿಗೆ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. Oh, there are times where Heavenly Father is holies of holies, where he cannot see the sin. ಒಂದು ಸಮಯವು ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಬೈಬಲ್. But the Bible clearly tells us he has been seeing us only through Christ. ಆದರೆ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
That means, who's our heavenly Father? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಯಾರಪ್ಪ? ಆತನು ಯಾರು? ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ, What is his nature? ಆತನ ಗುಣವೇನಾಗಿದೆ? Why is he really loving us so much? ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? Does he really love us? ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ? Or he only knows to punish us? ಇಲ್ವೇ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನ? Oh, this heavenly Father is really wonderful and amazing person of the Trinity. ಆದರೆ ತ್ರಿಯೇಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಆತನು ಅದ್ಭುತ, ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತನು. I always call him the big boss. ನಾನು ಆತನ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. You know, in the Trinity, 3 persons of Trinity. ಇವು ತ್ರಿಯೇಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂವರಿದ್ದಾರೆ. Father, God the Father. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು, God the Son, who's Jesus. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು, ಆತನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God the Spirit, who is the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು, ಆತನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೂರನೇ. So Father is the big boss. ಅದರ ತಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. Commander in chief. ಆತನು ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಚೀಫ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He commands. ಆತನು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Jesus does. ಯೇಸು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. He is doing the work through the work of his hands. ಆತನು ತನ್ನ ಕೈಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And the Holy Spirit manifests that work on the earth. ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. Wonderful person of the Trinity. ಆದರೆ ತ್ರಿಯೇಕತ್ವದ ಅದ್ಭುತನಾದ ದೇವರು. So let us know what is the nature of the heavenly Father. ಅದನ್ನ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ಗುಣಗಳು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So is the heavenly Father really a father? ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಆತನು ನಿಜವಾಗಿ ಆತನು ಪರಲೋಕ ನಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನ? Does he really has the nature of a father? ಆದರೆ ಆ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಗುಣಗಳು ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. So let us read in the word and get to know about him. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಗುಣಗಳು ಎಂಥವುಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ಓದುತ್ತಾ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Open your Bibles to 2 Corinthians 6:18. 2ನೇ ಕೊರಿಂಥಿ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. 2ನೇ ಕೊರಿಂಥಿ ಪತ್ರಿಕೆ 6:16. 6:18. 1:8. 6:18. 2ನೇ ಕೊರಿಂಥಿ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಇರುವೆನು, ನೀವು ನನಗೆ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರ್ತೆಯರೂ ಆಗಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. See? Can you read it in English? Can you on the mic for them to read it in English? I will be a father to you, I will be a father to you. and you shall be my sons and daughters, You shall be my sons and daughters. says the Lord Almighty. See, says the Lord Almighty. Here, who is speaking? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? So, God Almighty is telling, I will be a father. ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಇರುವೆನು. I want to be a father. ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರಲು And ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. I am a father. ನಾನು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. For you are my sons and daughters. ನೀವು ನನಗೆ ಕುಮಾರರು ಕುಮಾರ್ತೆಯರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. You know, only father can call the children as, you know, your sons and daughters. ತಂದೆ ಮಾತ್ರವೇ ಒಂದು ಮಗಳನ್ನು ಮಗನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Outsiders cannot call, you know, sons and daughters. ಹೊರಗಿನವರು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗನು ಮಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. There must be some relationship to call, this is my daughter, this is my son. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನು ಮಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ. If there is no relationship between me and my father, me and my mother, they cannot call me that I am their daughter. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೋ ತಾಯಿಗೋ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಗನು ಮಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. So a father needs to maintain a relationship with his children to be a father. ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರಲು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆತನು ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
Firstly, he says, I am your father. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. He did not tell you to call him father before he introduces himself as a father. ಆತ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Because we never know him. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We never knew him to call him as a father. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. But the Bible declares through Christ he has introduced us his father as our father. ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. I love this word very much. John 3:16. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 3:16 ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. I always see it in a very different way. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. When I read it, God so loved the world. Who is that God? ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಆ ದೇವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? Otherwise you can put it this way: Father so loved the world. ತಂದೆಯು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. If at all the Father did not love you and me, he would have never even thought of sending his son to this world. ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಆತನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Do you think he is a selfish father? ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆತನು ಬಹಳ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾದ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. Obviously many fathers are selfish for their children. ಅನೇಕ ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. But here we see for the world he became selfless. ಆದರೆ ಲೋಕವನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದಂತ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. The one and only begotten son whom he loved so much, he had to send him to the world to be sacrificed for the world. ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ನಮಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಂತೆ ಆತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. It's not so easy for a father to see his own daughter or son, his own child to be sacrificed or to do anything when they have to die in front of that person. ಆದರೆ ಒಂದು ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡುವುದು, ಅವರು ಸಾಯುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. He knew every bit of it which was planned in heaven to be fulfilled on the earth. ಆದ್ರಿಂದ ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಆತನು ಬಹಳ ಅದನ್ನ ಗಮನದಿಂದ ಆತನು ಮಾಡಿದನು. But still he says, I loved this world so much that I had to give my son. ಆದರೂ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕಳುಹಿಸುವೆನು. Every one of you by your name, he loves it. He loves you. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಸರಾಗಿ ಆತನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. When it says he loved the entire world so much, ಆತನು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ that means he knows your name. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. And he knows you very well before you came into this world. ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. You may think nobody knows about me. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಬೋದು. You may think there is no one who have understood me. ಯಾರು ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಬಹುದು. You may think I am having a lonely life, nobody knows about me. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿತನವಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೆನೆಸಬಹುದು. You may think I am having a dark life, nobody knows about me. ನಾನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೆನೆಸಬಹುದು. Oh, there is a Father in heaven who knows you even before you have come into this world. ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ. Every day the Father looks at you. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. Because his nature is so good. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಗುಣ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. He never wants his children to really be destroyed. ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಶವಾಗುವುದನ್ನು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. He cannot see his children suffering. ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. He couldn't see Jesus, his only begotten son, suffering on the cross. ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನು ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆತನಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. I love this way how Billy Graham put it, one of the greatest evangelists of the world. ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಬಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಎಂಬ ಸೇವಕರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. He says, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, God the Father crucified himself into the heart of Jesus. ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕ್ರೂಜಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That means when Jesus went on the cross, the heart of the Father suffered ಆದ್ರಿಂದ the pain. ಯೇಸು ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನೋವಿತ್ತು. Because no father can take it. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತಂದೆಯು ಸಹ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. He couldn't see the sin, the curse, the wrath on Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಪ ಶಾಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ಆತನು ನೋಡಲು Oh, ಆಗಲಿಲ್ಲ. there was another pain going through the heart of the father. ತಂದೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೋವು ಸಹ ಅದು ಇರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. But he kept silent. ಆದ್ರೆ ಆತನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು. He had to keep himself silent. ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಆತನು Just because you and I should have an eternal life. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಯಸುವಂತ ತಂದೆ. On the cross, he proved himself to be a true father for us. ಆತನು ಕ್ರೂಜಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನಿರೂಪಿಸಿಕೊಂಡನು. That is why Jesus says, ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ, why did you forsake me, Lord? ಆತನು ತಂದೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. Think for a while. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. A true father ನಿಜವಾದ ತಂದೆಯು who's in heaven, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, seated in the throne, ಆತನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. he leaves the hand of Jesus when he went on the cross. ಯೇಸು ಆತನು ಕ್ರೂಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಂದೆಯು ಆತನ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು. Do you think he was blind and deaf when Jesus cried? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬಹುದು, ಆತನು ಏನಪ್ಪ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದನ, ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸಬಹುದು. Oh, he had to do it because he loved us so much. ಆತನು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ತಂದೆಯಾಗಿ. He had to prove himself as a heavenly father on the cross to leave Jesus on the cross. ಆದ್ರಿಂದ ಆತನು ಯೇಸುವು ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. If he would have really taken the hand of Jesus that time, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆತನು ಆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, it was not possible for Jesus to die on the cross. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. He left Jesus on the cross because he wanted us to have an eternal life. ಆತನು ಯಾಕೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಆತನು ಕೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. It was only because of the heart of Father Jesus went on the cross. ಆದ್ರಿಂದ ಆತನು ತಂದೆಯ ಹೃದಯ ಏನಂದ್ರೆ ಆತನು ಯೇಸುವು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Because of his heart that Jesus had to go on the cross. ಅದರಿಂದ ಆತನ ಹೃದಯದ ಕಾರಣವೇ ಯೇಸುವು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. If at all Father did not decide the cross for us, there was no Jesus on the cross. ಅದನ್ನ ತಂದೆಯು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. He calls us his children. ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. 1 John 3:1. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 3:1. 1 John 3:1. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ. Of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. See, Therefore the world does not know us. what kind of love a father can give to us. ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿದಂತ ಪ್ರೀತಿಯು ಅದು ಎಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. It says we cannot understand this kind of love. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. That's really true. We cannot understand his love. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾದ It's ವಿಷಯ. very difficult to understand the love of Father. ತಂದೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. But the love he has told or he has shown on us, it's such a wonderful love that we can be called his children.
ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. He is calling us his children. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. What a wonderful father, what a person we have who is really calling us his children. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವಂತ ಅದ್ಭುತನಾದ ತಂದೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. If at all the father would have not called us his children, ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯದೇ ಇದ್ರೆ today where our life would be? ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? Oh, we would be in the bondage of the devil. ನಾವು ಸೈತಾನನ ಒಂದು ಬಂಧಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. We would have never come out of the bondage of the devil. ನಾವು ಸೈತಾನ ಬಂಧಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. We would have never come out of the bondage of sin. ನಾವು ಪಾಪದ ಬಂಧಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. We would have suffered in the punishment and judgment of God. ನಾವು ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Today God has given us the grace through Christ who went on the cross. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಂಥ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು? ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆತನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. He loved his only begotten son so much. ಆತ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. But again he says, I love the world more than what I love my son, that I had to give my son as a sacrifice for this world. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. It's very difficult to love a wrong person. ಆದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ರೀ. Somebody does so much wrong in our life, it's very difficult to love a person. ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. Somebody is very good in nature, it's very easy to love them. ಯಾರಾದರೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. But somebody did bad to us or is a wrong person, we cannot love them. ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ವಿರೋಧವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಮಗೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. Very hard. ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿಷಯ. Our heart never wants to accept them. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. But this we have learned from the nature of Father. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. I was not a good person that he has to love me. ನಾನು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. I am not a very holy person that he had to love me. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಲ್ಲ. When I'm a sinner, I'm a wrong person. I came into this world, before that only he started loving me. ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನು, ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದೇನು, ಆದರೂ ಸಹ ಆತನನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. I don't understand what kind of love is that. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. He did not ask me to prove myself to be good so that he had to love me. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತೆ ಆತ ನನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ. He did not tell me you become correct, then I will love you. ನೀನು ಮೊದಲು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಗ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. He accepted me as I am, what I am. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೇನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. I may have different natures, but still he accepted me. ನಮಗೆ ನನ್ನ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ತಂದೆ. It's very difficult these days, when we see a person who don't have the same kind of nature like us, to love them. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನೆಸ್ತೇನಪ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. It's very difficult. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. But God the Father never had partiality. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಪಕ್ಷಪಾತವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. However you are, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ, you're very intelligent, ನೀವು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನಗಳಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, you may not be so intelligent, ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, you may be very beautiful, ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, you may not be very beautiful, ಅಂದ ಇಲ್ಪ ನನಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಬಹುದು. not coming into our heart. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? He loved us so much that we must not perish anymore. ನಾವು ನಾಶವಾಗಲೇಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. He
He thought each and every person on the cross. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆತನು ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡನು. He felt every person's name and every person's personality on the cross. ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಯೋಚಿಸಿದ ದೇವರು. If this love would have not been come into us or into this world, we never had salvation. ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. And we never had a place where it is called as an eternal life. ಅದರ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳವು ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಗುರುತೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. We all would have gone into a place which is called as eternal hell. ನಾವು ನರಕ ಎಂಬ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆವು. It was only because of the heavenly Father's love we had got the salvation through Christ. ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಆತನ ಚಿತ್ತದ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ತು. I always tell, to people, the most precious thing ever God loves are his souls. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮಗಳು, ಇಲ್ಲಿರುವ ನೀವು ನಾವು. He loves the soul so much. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆತನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. Whenever I have a fight with the devil, ನಾನು ಸೈತಾನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ, whenever I have to pray for somebody, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, most of the time when I pray, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ my prayer gets answered when I call it as a soul. ನಾನು ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುವಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. When I tell Lord, this is the soul whom you love so much. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರೇ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಆತ್ಮಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Oh Lord, do this for this soul. ಅದನ್ನ ದೇವರೇ ಈ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Oh Lord, this soul should not perish. ಈ ಆತ್ಮವು ನಾಶವಾಗಬಾರದು ದೇವರೇ. Work for the soul. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. I see God answering my prayer. ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. I've tried many times for some people praying very hard. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅನೇಕರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. The sin of that person doesn't allow God to really hear the prayer. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಪಾಪವು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. I tell the Lord, do this so that this person is good, or this person has so and so character. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರೇ ಇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ, ಇವರ ಗುಣ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. This person is spiritual. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. This person is so and so. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Oh, I have seen God really not want to answer my prayer when I tell all these points. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. But when I come to one point in the prayer, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, at the end of the prayer, when I don't get answer for that person in any way, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುರಿತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. at the last I come to a point, ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನೆನೆಸುತ್ತೇನೆ. I tell the Lord, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, this is the soul that you loved, O Lord. ಕರ್ತನೇ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. All that I ask, because this is a soul which soul should not perish. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮವು ನಾಶವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Hear my cry so that this soul should not perish, O Lord. ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮವು ನಾಶವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. I am not asking for anything else, but I am asking for a reason where this soul must not perish. ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಆತ್ಮವು ನಾಶವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. And when I pray that way, ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ I see God answering my prayer. ಆಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆತನು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. I see till today God loves the soul so much that
he cannot see them perish. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಆ ಆತ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದನ್ನು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. He cannot see them perish. ಅವರು ನಾಶವಾಗುವುದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. When somebody is in the last deathbed, ಯಾರಾದರೂ ಕಡೆಯ ಅವರು ಜೀವದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ still I pray for them. ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Oh Lord, ಓ ದೇವರೇ, give them one chance, oh Lord, for what you really went on the cross. ಕರ್ತನೆ, ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೀರೋ ಕರ್ತನೆ ಯೋಚಿಸು ದೇವರೇ, ನೆನೆಸಿಕೋ ದೇವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Oh Lord, this is again a soul whom you created with your own hands. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ. This soul should not perish, oh Lord. ಈ ಆತ್ಮವು ನಾಶವಾಗಬಾರದು ದೇವರೇ. Give this soul a last once again one chance, oh Lord. ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. So that this soul can repent and come to you. ಆತ್ಮವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. I do not understand how he does it. It's a mystery. ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. I ಅದು ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. don't want to understand how he really does it. ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. Because that's not the thing that I need to know. ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಲ್ಲ. But I want to know that somehow he loves this soul and he needs to really give a chance to repent and take this soul to his kingdom. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು, ಅದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶಯ ಇರುತ್ತದೆ. And I see his true loving heart for the soul. ಆತನು ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. I've asked so many times, Lord, don't allow them to die without really repentance, oh Lord. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರೇ, ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ತನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕರ್ತನೆ ಸಾಯಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Somehow, oh Lord, you speak into their heart so that they should not perish. ಅವರು ಕರ್ತನೆ ನಾಶವಾಗದ ಹಾಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾತಾಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. And I see the work of the cross really works for all of us as a soul. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರೂಜೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯು ಅದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಆತ್ಮಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. He cannot see his children going to a place where it is prepared for the devil. ಅದರಿಂದ ಸೈತಾನನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. A father has a forgiving heart. ತಂದೆಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಗುಣವಿದೆ. Many of us think, father is very strict. ನಾವು ಅನೇಕರು ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ, ತಂದೆ ಬಹಳ ಆತನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ. He only knows to give punishment and judgments. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಆತನು ಗುರುತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತೇವೆ. He only corrects his children. ಆತನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಆತನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Oh, here the Bible declares he also has a forgiving heart. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಹೃದಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಬೈಬಲ್. Open your Bibles to Matthew 6:14 and 15. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14-15ನೇ ವಚನವು. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 6:14-15. For if you forgive men their sins, your heavenly Father will also forgive you. See, your heavenly Father will also forgive you. That means our heavenly Father has a forgiving heart even today. ಆದ್ರಿಂದ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಗೆ ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಹೃದಯವಿದೆ. Continue. But if you do not forgive men their sins, neither will your Father forgive your sins. See, if we do not, that means somewhere as a child or his children, he wants us to have his nature. ಆದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಜನರು ಅವರು ತಂದೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. That's why he says, when you forgive, I also forgive as a father. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನಾನು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. If you do not forgive somebody, that means I as a father also cannot forgive. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. This shows that
Father is having a true heart to forgive all of us. ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಹೃದಯವೇನೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದೇ ಆತನ ಆಶೆ ಆಗಿದೆ. If at all the Father would have not had a true heart to forgive, ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ನಿಜವಾದ ಹೃದಯವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ there was no cross. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. There was no bloodshed of Jesus. ಅದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ಸುರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. There was no body sacrificed and death of Jesus on the cross. ಅದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರವು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಡುವ ಅವಶ್ಯವೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Because Father wanted to forgive us, there had to be a bloodshed of a man. ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದರಿಂದ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆತನ ಆಶೆ ಇತ್ತು. Till today I don't understand the concept of how could really all the blood of a man called Jesus went out of his body. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಆತನ ರಕ್ತವು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹನಿಯು ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. I don't understand this. ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. No one in this world can ever die without any blood. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. There must be blood in the body whenever the person dies. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯುವಾಗ ಆತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. But we see the Bible declares all the blood was shed for you and me. ಆದ್ರಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತವು ನಿನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The purest, the holiest, the blessed blood of the person called Jesus was shed for you and me. ಅದನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅದು ಜೀವವುಳ್ಳದು, ಅದು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತ ರಕ್ತವು ನಮಗಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Because Father could not accept us as a sinner, he wanted us to be forgiven. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಆಶೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. For that reason he had to allow his only begotten son to die on the cross, shedding of all the blood of that man. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವು ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಚಿತ್ತವಿತ್ತು. What a heart of Father it is. ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯ ಹೃದಯವು ಎಂಥದೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸೋಣ. If he has not thought for us, nothing we could have received. ಆತನು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Do we have real forgiving heart today? ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಹೃದಯ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. Do we have real love of the Father today? ಆತನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. And finally we see our Father has heart to give good gifts. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವರಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. Open your Bibles to Matthew 7:11. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನವು 7:11. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? See, it declares the Father knows to give good gifts for his children. ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾನಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The Bible declares the Father is having a good heart to give good gifts. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾನಗಳು ಆತನು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. If at all he would have never had a good heart for us, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ he would have never known to give good gifts for us. ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ನಮಗೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Even if a real earthly father, a evil one in the sense, a bad father or a bad person, still he wants to do good for his children. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಾದ ಒಂದು ತಂದೆಗಳು ಕೆಟ್ಟವರಾದವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. Then when they know to do good, how much will my heavenly Father know to give good gifts for me? ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೊಡಲು ಆಸೆ ಪಡುವಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. If I ask for a bread, will he give me a stone? ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆತನು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡುವನೇ.
He doesn't know to do bad things for me ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. because he has such a good heart. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೃದಯವಿದೆ. Father's heart is such a wonderful good heart to give good gifts for his children. ತಂದೆಯ ಹೃದಯವು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳ ಒಂದು ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. If I ask something, will he not give me that? ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವಾ? Gifts, all good gifts comes from above. ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಾನಗಳು ಬಹುಮಾನಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. And good gifts always stand with us. ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಾನಗಳು ಕರ್ತನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. Because he has given, the one who has given is good. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. That's why the Bible declares God is good. ಅದರಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. The one who is good has a good heart. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವಿದೆ. Good heart to give to his good children. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವುಳ್ಳವನು ಆತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Such a wonderful heart of a father. ಅದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಹೃದಯವು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. Because his heart is so good, he had to sacrifice his only begotten son as a gift for us. ಆತನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ ತಂದೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. Oh, he had to give Jesus as a sacrifice, as a good gift for me and you. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನ ನಿನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಆತನು ತ್ಯಾಗವಾಗಲು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು. Think of that goodness of the Father. ಅದನ್ನ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನಾವು ಯೋಚಿಸೋಣ. I really find, so much difference in a fatherly love and a motherly love. ನಾನು ಒಂದು ತಂದೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದೆ. Children are always, attached to their mothers. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Because the mother is the one who gives birth. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಡೆಯುತ್ತಾರೆ. The mother cares for the child. ತಾಯಿಯು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾಳೆ. She gives whatever the child is in need. ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. I've seen many times, when a mother speaks and when a father speaks. ತಂದೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ತಾಯಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. Same child, but both of them speak very differently. ಅದೇ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ತಂದೆ ಮಾತಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ತಾಯಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. The mother is more emotional towards the child. ತಾಯಿಯು ಆ ಮಗುವಿನ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಆವೇಶವಾಗ್ತಾರೆ. And many of the children think my father is not having any emotions on us. ಮಕ್ಕಳೇ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವ ಆವೇಶವೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. You all are in your teens and your youths. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೀನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಯೂತ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. The mother knows to express the love. ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆ ಗುರುತಿದೆ. The mother knows to show affection towards the children. ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನಿಕರವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತದೆ. But the father may not really know how to express love at times. ಆದರೆ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. But that doesn't mean that father doesn't love his child. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಿ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. The mother is really worried for the child. ತಾಯಿಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾಳೆ. The mother thinks, how do I really, do something good for my child? ಆ ಒಂದು ತಾಯಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾಳೆ. One day I had a call from one of the father. ಒಂದು ತಂದೆಯವರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ಒಂದು ಸಾರಿ. Very bold person.
ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, very strong person. ಬಹಳ ಬಲವುಳ್ಳವರು. But I saw him in tears for his son. ಅವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಕುರಿತು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. You know, a father never cries or put his tears in front of the child. ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ತಂದೆಯು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Do you know why? ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ? And that father told me, ಆ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದರು, sister, please pray for the safety of my son. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಮಗನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. As long as I live, I want to really safeguard my son. ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. I am asking you a help for this. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I want your prayer help. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. Please pray and ask the Lord to protect my son. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ And ಎಂಬುದಾಗಿ bring ಹೇಳ್ತಾರೆ. my son out. ನನ್ನ ಮಗನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Oh, my heart couldn't really tolerate the cry of a father. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ತಂದೆಯವರು ಆ ರೀತಿ ಅಳುತ್ತಾ ಕೇಳುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. The son doesn't know that the father is crying for him. ಆ ಮಗನಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಅಳ್ತಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Many of us think, you know, the fathers never have emotions. ಅನೇಕರು ಎನಿಸುತ್ತಾರೆ ತಂದೆಗೆ ಯಾವ ಆವೇಶವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The father doesn't want to show his emotion in front of his children. ಒಂದು ತಂದೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಅವರು ಅಳುವುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Because ಯಾಕಂದ್ರೆ he doesn't want his children to feel that he is weak in front of his children. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತಂದೆಯು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಹಳ ಬಲಹೀನರೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. He knows that his child is trusting him and leaning on him for so many things. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಭರವಸೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತ ನೆನೆಸುತ್ತಾನೆ. And at the same time, he doesn't want his child to really understand that a father is weak and cannot do something to really for his child. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. I've seen so many fathers coming and crying for help in prayer. ಅನೇಕ ತಂದೆಗಳು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಳುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. I know that they have a real good heart. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯವಿದೆ. They cannot express it to their children. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. They cannot tell this to their children. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. The father's duty is to see the safety of his child. ಅವನ ತಂದೆಯ ಆತನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನೆಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ಆತನ ಯೋಚನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. They may not show it to you. ಅದನ್ನು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. They may not tell it to you. ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳದೇ ಇರಬಹುದು. They may not express it to you. ಅದನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. From behind they work a lot for that. ಆದರೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Their heart is so good, they never want to show you if any problems that they are going through. ಅವರು ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. You know, mothers have a heart to express every pain sometimes to their children. ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. Fathers don't do it. ಆದರೆ ತಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. If fathers start telling all of his problem, the family will be shaken off. ಆ ರೀತಿ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದವರು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Usually the fathers have a heart to bear the things and take it boldly ahead. ಆದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದವರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. They know something is going wrong within them, but still they don't want to tell it out. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. They don't want to tell to their children or to the family that I'm suffering so and so in such a phase of my life. ಒಂದು ತಂದೆಯಾಗಿರುವವರು ಅವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. They don't want
the children to know that something is wrong with my father. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತಂದೆಗೆ ಏನು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ, ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. You know, the mother wants to see your joy and your happiness from very near to you. ಒಂದು ತಾಯಿಯು ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. But father sees it from far. ಆದರೆ ತಂದೆಯು ಆತನು ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. From far he understands my child is safe, my child is joyful, my child is happy. ಆದರೆ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. He does everything to put all his effort day and night working just to see my child will get what really he needs. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. I've seen fathers working day duty, night duty, working so hard at times. ತಂದೆಗಳು ಅವರು ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. I ask them, why are you really struggling? ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. Oh, I have to see that my child gets a seat and I have to pay a fees for my child. ಆದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. The child doesn't understand the pain of the father. ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಒಂದು ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Because always the child has been so close only to mother sometimes that to know only their pain. ಆದ್ರಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯ ಒಂದು ನೋವು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. The father too has a pain for the children. ಆದರೆ ತಂದೆಗೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ನೋವಿರುತ್ತದೆ. The father also still struggles and suffers for his own child. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಂದೆಯು ಆತನು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. They may not tell it every way how they are doing it for you. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. They cannot tell or express everything to you all. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. But still, when they go through their pain, their heart cries and sees that my child should be happy and joyful. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಶೆಯು ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಶೆ ಇರ್ತದೆ. That's the father's heart. That's the cry of the father. ಅದು ತಂದೆಯ ಒಂದು ಆತನ ಒಂದು ಕೂಗು ಕಣ್ಣೀರಾಗಿರುತ್ತದೆ. I've seen the fathers coming and telling me, please pray and take care of my child. I'm worried about the safety of my child. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಳುವಂತ ಒಂದು ತಂದೆಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. As a man, as a father, they have to show in front of you that they're not weak. ಆದರೆ ತಂದೆಗಳ ಆಶೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಬಲಹೀನರೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. I heard one day one father telling, if my child is defeated, that means I am defeated. ಒಂದು ಮಗನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಸೋತ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ಸೋತು ಹೋಗ್ತೇನೆ. The father is telling, if my child is defeated, that means even I am defeated. ಆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅವರು ಸೋಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಸೋಲಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Somewhere inside their heart, still they cry and they have pain for you and me. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ನೋವು, ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. We have all good fathers these days. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. We may not understand. We try to compare our fathers with the worldly fathers. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ. My friend's father gave this as a gift. My father doesn't know me to give this gift for me. ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ತಂದೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. My friend's father gave an iPhone to my friend and my father is unable to give me this gift. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. But the heart of your father to take care of you and to see that you are safe, you are having a joyful and a happy life is something that it is crying within himself. ಆದ್ರಿಂದ
ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಆಶೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. Don't ever compare your father with the worldly fathers. ಆದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆಗಳನ್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಬೇಡ. God has given you the best fathers. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Today we have our pastor as a real spiritual father. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. When people come and tell me about their problems to pray, ಜನರು ಬಂದು ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ, they tell me he is like my father. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There are people who call him father, appaji, appa, whatever it is. ಅನೇಕರು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನೇಕರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And they tell me one thing that, you know, I have taken him as my real father. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I feel like telling everything to him, and you know, so that I have somewhere confidence that yes, this problem will be solved. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ರೀ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Because that's the nature of a father. The father only can really bring solution to the families. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ತಂದೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. So they tell me I have really want to put everything forward to this father. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. We have wonderful father for this church. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. Where he has been a real guide and real spiritual encouragement to all of us. ಅವರು ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. I always had two men in my life who have inspired me a lot. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. One is my earthly and my spiritual father. ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಲೋಕದ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. I've really learned a lot from him. ಅವರಿಂದ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. In fact, I have learned how to pray from him. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. I still remember one day when I was really entering his bedroom. ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. I just entered off all of a sudden. ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಳಗೆ ಹೋದೆ. And he was kneeling down and praying. ಅವರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I just came out of the room. ಆ ರೂಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೇನು. And then I asked him, you were praying for such a long time. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. And he said there is a court case going in Supreme Court for one family. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. As the case is on, I am praying here until the case ends. ಆ ಕೇಸ್ ಅದು ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. If I don't pray, that means they'll be defeated. ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. This is the nature of the heavenly father given to a spiritual father. ಅದನ್ನ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. Because he cares, the heavenly father cares, that is how he is made a spiritual father caring for us. ಆದ್ರಿಂದ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಆ ರೀತಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I really learned faith from him. ಅಂದ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಪ್ಪಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. I never knew what was faith. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ How ಸರಿಯಾಗಿ to ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. stand in faith. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. Oh, he planted that seed of faith in me since I was a teenage. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಟೀನೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. I learned so many things how to believe and pray since then. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. And I've seen one more good nature of him. ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. How much ever the problem comes, I've never seen him sitting as if I'm gone, I've been defeated, I'm shaken off. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕತಿ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಸೋತು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ರಿ ಅವರು. And I have seen one more good heart of him. ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸೇನೆಂದ್ರೆ, One day he was very tired, he finished one service. ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಹಳ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. And there was, I think, there was some death of a church member where he had to go. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಭೆಯವರು
ಯಾರೋ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He was very tired. ಬಹಳ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. He never even took rest. ಅವರು ರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. I went and asked him, why don't you take rest and ask somebody else to go? ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. You know what he told? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, Oh, they are my sheep, they are my people, I have to do it. ಅಯ್ಯೋ, ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಕುರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ If ಹೇಳ್ತಾರೆ. I don't do it, I'm a pastor, I'm a shepherd, I'm a father, I have to finish this work. ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. I must go and do it. ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು It's ಹೇಳ್ತಾರೆ. okay, I'll finish and come and take rest. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. A father who is selfless, who is not selfish. ಅದನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Again, a nature of the heavenly Father coming unto him. ತಿರುಗಿ ಅವನ ತಂದೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಬರುವುದನ್ನು A ನೋಡುತ್ತೇವೆ. lot of things I don't have time to tell. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಹ ನನಗಿಲ್ಲ. When we were kids, ನಾವು when we were kids, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ he used to take the Bible, and when we were sitting for dinner, he used to tell every day a Bible story to us. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೈಬಲ್ನ ತೆರೆದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬೈಬಲ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. We never had TVs and mobiles, how these days social media is working. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. My father introduced Bible to us. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆ ಬೈಬಲ್ನ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದರು. Otherwise we never knew this is Bible and so many things are there in the Bible. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರಿತಿರಲಿಲ್ಲ. So the father, how much he plays an important role in one family. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೆಯಾಗಿರುವವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅವರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ. Then after I got married, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ I had to really be with my husband. ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. And then I really saw another fatherly love in my husband. ಅದು ನನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಂದೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. I saw the patience in him. ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. I saw how he could really not take everything to his heart. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I saw the humbleness in him. ಆತನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I asked him one day, how did you really get all these qualities? ಈ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. And he told, this is because of your father. ಆದ್ರಿಂದ ಆತ ಹೇಳಿದ್ನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. When I had really suffered, I was going through so many pains, loneliness. It was your father who sat with me hours together, taught me, counseled me, and that is how I am today. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೈಸಿ ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So a father's love is so important to us. ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. So as we have learned so many things today, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. don't ignore your father. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. Don't neglect your father. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. Don't disrespect your father. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು. So let us all stand up for a prayer. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದಯಮಾಡಿ ಯವನಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Today learn to honor your father and make them feel valuable for what they have done in your life. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದವರು, ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Don't think they have only shouted at me, they have really scolded me. All that is one side to really make you good. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೈತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇದನ್ನೇ ಆ ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. But the love of the father is really too great. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. I think there was some death of a church member where he had to go. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯವರು ಯಾರೋ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He was very tired. ಬಹಳ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು. He never even took rest. ಅವರು ರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. I went and asked him, why don't you take rest and ask somebody else to go? ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. You know what he told? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, oh, they are my sheep, they are my people, I have to do it. ಅಯ್ಯೋ, ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಕುರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ If ಹೇಳ್ತಾರೆ. I don't do it, I'm a pastor, I'm a shepherd, I'm a father, I have to finish this work. ನಾನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. I must go and do
it. ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು It's ಹೇಳಿದ್ರು. okay, I'll finish and come and take rest. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. A father who is selfless, who is not selfish. ಅದನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Again, a nature of the heavenly Father coming unto him. ತಿರುಗಿ ಅವನ ತಂದೆ, ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಬರುವುದನ್ನು A ನೋಡುತ್ತೇವೆ. lot of things I don't have time to tell. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಹ ನನಗಿಲ್ಲ. When we were kids, ನಾವು when we were kids, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ he used to take the Bible, and when we were sitting for dinner, he used to tell every day a Bible story to us. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೈಬಲ್ನ ತೆರೆದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬೈಬಲ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. We never had TVs and mobiles, how these days social media is working. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟಿವಿ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. My father introduced Bible to us. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆ ಬೈಬಲ್ನ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದರು. Otherwise we never knew this is Bible and so many things are there in the Bible. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರಿತಿರಲಿಲ್ಲ. So the father, how much he plays an important role in one family. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೆಯಾಗಿರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅವರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ. Then after I got married, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ I had to really be with my husband. ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. And then I really saw another fatherly love in my husband. ಅದು ನನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಂದೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. I saw the patience in him. ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. I saw how he could really not take everything to his heart. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I saw the humbleness in him. ಆತನಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I asked him one day, how did you really get all these qualities? ಈ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. And he told, this is because of your father. ಆದ್ರಿಂದ ಆತ ಹೇಳಿದ್ನು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. When I had really suffered, I was going through so many pains, loneliness. It was your father who sat with me hours together, taught me, counseled me, and that is how I am today. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೈಸಿ ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So a father's love is so important to us. ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. So as we have learned so many things today, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. don't ignore your father. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. Don't neglect your father. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. Don't disrespect your father. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು. So let us all stand up for a prayer. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದಯಮಾಡಿ ಯವನಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Today, learn to honor your father and make them feel valuable for what they have done in your life. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದವರು, ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Don't think they have only shouted at me, they have really scolded me. All that is one side to really make you good. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೈತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇದನ್ನೇ ಆ ರೀತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. But the love of the father is really too great. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. Let us all close our eyes and look unto our God. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Our loving heavenly Father, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, I thank you once again for this wonderful moment, O Lord. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. Thank you, Lord, for you have brought all of your children together this moment, O Master. ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಿರಿ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಕರ್ತನೆ. Thank you, Lord, for you have made us known your nature of a father. ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಗುಣಗಳು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಿರಿ. Thank you, Lord, for making us learn your nature, O Lord. ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ O ವಂದನೆಗಳು. Lord, give us the grace of your nature to come into us. ಕರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬರಲು ಕರ್ತನೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ O ಮಾಡಿ. Lord, if you would have not loved us, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ there was no Christ Jesus sacrifice on the cross. ಕರ್ತನೆ, ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. O Lord, if you would have not known us, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಅರಿಯದೇ ಇದ್ರೆ there was no forgiveness of sins on the cross. ನಮಗೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Oh Lord, if you would have really not recognized us, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ oh Lord, there would be no remission of sin through the blood. The shedding of blood would have not been there on the cross. ಕರ್ತನೆ, ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನೆ, You wanted us not to perish. ನಾವು ನಾಶವಾಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. Thank you, Lord, once again.
ತಿರುಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು. Thank you, Father, once again. ತಿರುಗೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳು Lord ಕರ್ತನೇ. Jesus, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ, again, oh Lord, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರ್ತನೇ, as a sinner, I ಪಾಪಿಯಾಗಿ come to you, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ask you to forgive all my sins with your blood. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕರ್ತನೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೊಳೆದು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಶುದ್ಧಿ Oh Lord ಮಾಡಿ. Jesus, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೆ, make me pure like you. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿ. Cleanse my sins with your blood. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. Help me to live a holy life. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. Help me not to really go astray. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. Let the Spirit of God always guide me and give me the direction which path I have to walk. ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕರ್ತನೇ, ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Sanctify them with your blood, O Lord. ಅವನ ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು Send ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. your angels and really protect them, O Master. ನಿಮ್ಮ ದೂತರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಕರ್ತನೇ. Give them, O Lord, ಅವರಿಗೆ your ದಯಪಾಲಿಸು. grace ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಕೊಡು ದೇವರೇ. and bless them abundantly, O Master. ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Take care of them. ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸು. Let them not really, O Lord, be touched by the devil. ಅವರು ಸೈತಾನವರನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. Every work of the devil, ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, every thoughts of the devil, ಸೈತಾನ ಎಲ್ಲಾ every ಯೋಚನೆಗಳು, plans of the devil, ಸೈತಾನ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು I put it out in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. Give them complete deliverance in that place, O Lord. ಕರ್ತನೇ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. You keep them into your palms, O Master. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. O Lord, always, O Lord, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ, take control of them, O Master. ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸು. Let them not perish, O Lord. ಅವ್ರ ನಾಶವಾಗಬಾರದು ಕರ್ತನೇ. Everything we submit into your hands. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡು. In Jesus' precious name, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಶಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ pray, my Father. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. Don't sit. One minute. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. Hallelujah. 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 So, before we really move on to the next service, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ there is a small wish from the youths to our spiritual father. ಯವನಸ್ಥರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಚಿಕ್ಕವರು. I request pastor to just come on the stage. Just 1 minute. It's not going to take more than that. Okay. 1, 2, 3. Read it all. Tell it aloud. Thank you, Father. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಹೇಳಿ. We all wish you a very happy Father's Day. ವಿ ಆಲ್ ವಿಶ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ. Thank you for being our spiritual father. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫಾದರ್. We love you, Pastor, ವಿ ಲವ್ ಯು ಪಾಸ್ಟರ್. and we pray for you. ವಿ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯು. Thank you. ಚಪ್ಪಾಳೆ.